خان صاحب کو سزا سنائی گئی، کتنے عرصے تک یہ سزا برقرار رہ سکتی ہے؟ یہ تو سزا برقرار نہیں رہے گی. اچھا، یہ تو پہلے دن معطل ہوگی. پہلے دن نہیں، پہلے دن کیونکہ یہ چیف جسٹس صاحب کا ذرا ریکارڈ ہی ایسا ہے. پر یہ پہلے دن 15 منٹ کے اندر معطل ہونا چاہیے. کل جو سزا ہوئی ہے سائفر کیس میں، اس میں تو ایسی بات ہوئی ہے جو کبھی سنی نہیں، کبھی سوچا بھی نہیں ہو سکتی. وہ کیا کہ جج صاحب نے کہا ہے کہ بڑی جلدی ہم نے ٹرائل ختم کر رہے. کیوں کر رہے ہیں؟ کیا آپ کی کوئی مجبوری ہے؟ کوئی مجبوری وغیرہ ان کی نہیں ہے، پر جلدی ٹرائل ختم کرنا ہے. اور ٹرائل ختم کرنے کے لیے انہوں نے جو وکلاء ہیں پروسیکیوشن کے، ان میں سے 2 کو سلیکٹ کر کے کہا بیٹا آپ ادھر آ جاؤ، اب آپ ملزموں کے آپ وکیل ہو، اور یہ گواہ، یہ پروسیکیوشن کے استغاثے کے گواہ ہیں، اس پہ آپ جرا کریں اس طرح جس طرح آپ ملزموں کے وکیل ہیں. یہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ یہ تو مس ٹرائل، گروس مس ٹرائل ہو گیا اسٹریٹ اوے. پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ اس میں اور اس میں بھی جو ملزم کا دفاع ہے، جو سٹیٹمنٹ ہے، وہ لی نہیں. گواہ استغاثے کو آپ موقع دیتے ہیں وہ اپنے گواہان پیش کریں، ان پہ جرا بھی آپ ان کے فرینڈلی لائر سے کراتے ہیں جو ان کی طرف ہے. اور پھر ملزم کو جو 342 یہ ہے نا، یہ سیکشن ہے 342 جس کے تحت ملزم کا بیان ہوتا ہے. 340 ہے اور 342. اس کے تحت 342 میں سارے اس کو سوالات موضوع جو ہیں اس کے بارے میں کیے جاتے ہیں. یہ 342 اس لیے ہے کہ یہ ملزم کا بیان ہے. استغاثے کا سارا مکمل ہو گیا کیس، اب ملزم کا بیان ہے. اب ملزم کا بیان آیا تو اس کے بغیر بیان لیے ہوئے آپ نے اس کو سزا کر دی. اس کے 2 مراحل ابھی نکال دیا آپ. ایک مرحلہ 382 کا بیان، 342 کا بیان، اور دوسرا مرحلہ کہ اس نے اپنے گواہ جو پیش کرنے ہیں، اس نے درخواست دینی ہے کہ مجھے یہ ریکارڈ منگایا جائے. اب کل کے کیس میں جو کل تھا سائفر والا، اس میں نہ گواہ بنانے کی ضرورت انہوں نے محسوس کی جج صاحبان نے ڈیفینس کے، صفائی کے، نہ ملزم کا شاہ محمود کا تو سرے سے لیا ہی نہیں، ریکارڈ ہی نہیں کیا. عمران خان کا جو ریکارڈ کیا بیان، وہ انہوں نے اپنی طرف اس نے پڑھایا ہی نہیں ان کو، اس کے دستخط ہی نہیں ہے اس پہ. اب یہ تو چلنے والی بات نہیں ہے. لیکن افسوس اس بات پہ ہو رہا ہے کہ ایسے وکلاء بھی ہیں پاکستان میں جو ایک طرف ایک پارٹی کے وکلاء ہیں اور ان کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہیں، وہ آ کے جرا کریں گے ملزم کی طرف سے اب استغاثے کے گواہوں پہ، اور ملزم کو بغیر موقع دیے اس کو سزا دیں گے. یہ دنیا میں کہیں تسلیم نہیں کی جائے گی. اس سے جگ ازائی ہوگی پاکستان کی. اس پہ جتنے آرٹیکل باہر لکھے جائیں گے سب جگ ازائی ہوگی کہ یہ کیسا ملک ہے جہاں انصاف کا یہ پیمانہ ہے کہ ملزم جائے کو یہ موقع ہی نہیں دیا جاتا. اب اس سے اثر ہماری معیشت پہ پڑے گا. کون آئے گا کہے گا کہ میں پاکستان چلوں اور وہاں جا کے انویسٹ بھی کروں، کیونکہ وہاں تو اگر میں ملزم ہو گیا تو مجھے بغیر سنے، بغیر موقع دیے مجھے سزا بھی کر سکتے ہیں. یہ کچھ ریاستوں کی شہرت بن گئی ہوئی ہے، اور وہاں لوگ وہاں تفریح کے لیے بھی سیاح بھی کم جاتے ہیں. اس میں جو میں سمجھتا ہوں ضروری چیز وہ ہے، ایک کہ یہ فائل جلدی ہو اور اس کی یہ
8 फरवरी से पहले इसका फैसला हो, ये मुअत्तल करनी है कि इसको चल सकती है, ये 8 फरवरी से पहले होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि जिन वकला ने किया है क्रॉस एग्जामिनेशन ऑन बिहाफ ऑफ शाह महमूद एंड इमरान खान, और वो टीम में रहे हैं इस्तिगासे की, उनके खिलाफ तादीबी कार्रवाई होनी चाहिए। और जो ये 2 जज साहिबान हैं जिन्होंने ये फैसले दिए हैं 342 की स्टेटमेंट के बगैर मौका सफाई को अपने सफाई में गवाह नाम बुलाने के, ये 342 में वो कहता है, उससे सवाल किया जाता है तुमको शहादत पेश करोगे, सबूत पेश करोगे, और मुल्जिम को कहा जाता है। मुल्जिम इस केस में यकीनन कहता तोशा खाना के केस में कि मैं बिल्कुल पेश करूं, और मैं ये तलब कर रहा हूं रिकॉर्ड, तोशा खाना का रिकॉर्ड जो जुनेजो साहब से लेके काकड़ साहब तक है वो आप पेश करें। अगर ये डिपार्टमेंटल प्रैक्टिस है, ये जरा गौर से सुनिए, अगर ये डिपार्टमेंटल प्रैक्टिस साबित हो जाती है 50 साल के रिकॉर्ड से कि इसी तरह ही होता रहा है, सारे वज़राए आज़म, सारे सदूर, सारे फॉरेन मिनिस्टर्स वगैरह तोशा खाना से इसी तरह गिफ्ट जो मिला उसने अरबी ने आपके हाथ में दिया, आप वज़ीर आज़म हैं, आपने अपने मिलिट्री सेक्रेटरी को दे दिया कि इसका जरा तखमीना लगाओ क्या कॉस्ट, मैंने क्या पे करना है अगर लेना, क्योंकि गिफ्ट मुझे मिला है पर मैं ये जाएगा रियासत के ट्रेजरी में, तोशा खाना में, वहां से मुझे बताओ। वो एक कमेटी बैठी है, कमेटी उसका फैसला करती है कि ये कीमत लगनी है, वो जब कीमत लग जाती है वो बहुत कम होती है। ये अफसरशाही नहीं कानून ऐसा बनाया हुआ, वो अपने लिए भी वो कम होती है, वो आप देते हैं और आपको की वो चीज हो जाती है। अब आप उसके बाद बेचें उसको, जो मर्जी करें। मरियम बीबी ने एक BMW लेके बेची है तोशा खाना से, तो ये कोई मसला नहीं कि बेच दी, मसला है कि ये क्या ये प्रैक्टिस 50-60 साल से यही प्रैक्टिस चल रही है। अगर यही प्रैक्टिस चल रही है तो फिर आप मुल्जिम को फौजदारी में सजा नहीं दे सकते, क्रिमिनल पनिशमेंट नहीं, इट्स नॉट ए क्रिमिनल एक्ट, लॉ के खिलाफ भी हो चाहे, पर क्रिमिनल एक्ट नहीं है। क्यों कि क्रिमिनल एक्ट के लिए 2 जरूरी आंसर, एक मंजरिया, मेरा ज़हन हो कि मैं ये कैमरे तोड़ने लगा, और दूसरा मेरा उन कैमरों को तोड़ना, वो एक्ट है, ये मंजरिया, ये माइंड है। अब ये जब दोनों होंगे तो जुर्म होगा। ये हमारे इतने यहाँ फाजिल वकील खड़े हैं, किसी से पूछें। अब यहाँ तोशा खाना में अगर ये डिपार्टमेंटल प्रैक्टिस हो जाए, ये साबित हो जाए कि हर कोई ये लेता गया, बाहर से आया। सर ये बताइए कि आपका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से था, इन्होंने मुअत्तल हो जाना है जिस दिन पहले दिन ये पेश हुए किसी जज के बाद। गो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मुझे इतनी ज्यादा तवक्को नहीं है, वो इसमें ताखीर जरूर करेंगे, कुछ जिना करने का ही नहीं मौका। ये सजाएं जो है ये बुनियादी तौर पे 8 फरवरी 2024 के लिए, उस दिन के लिए, इनमें ये सजाएं बिल्कुल गैर कानूनी है, गैर आईनी है। हमें मुल्जिम की 342 की स्टेटमेंट ही नहीं हुई, अच्छा, मुल्जिम का मौकफ ही नहीं आया। और दूसरा ये कि ये जो है मुल्जिमों के को इस्तिगासे के वकला ने मुल्जिमों की तरफ से जिरा की है, और मुल्जिमों के वकला